Next up, ഒരുപാട് questions നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് about our hormonal changes and the effects that we've been having on our bodies. We have Dr. Kingini Bhadran joining us online on Zoom. Dr. Kingini will be talking to us a little bit about pregnancy and endocrinology, but I do hope that she does have something for those who don't plan to become pregnant too. Dr. Kingini, please. Hi, good evening all. I think I'm clear, audible. Okay. All of you are overwhelmed with the information both Dr. Anne and Dr. Sunita has given. So I don't want to delay it further. I'll just go to my topic proper. ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് us still don't know what endocrinology is. So I would say first thing, what is endocrinology? Endocrinology is a specialty which deals with hormones. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, എൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി how does endocrinology matter or affect എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ മൈ പവർ പോയിന്റ്. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, yes. One second, just give me 2 seconds. I don't know how to move this so that I can put it in slideshow. This is slideshow. Yeah. Okay. So the Charles Dickens in The Tale of Two Cities ഒരു കോട്ടാണ്. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. But I hope you understood what it means. It means pregnancy. So ഈ കോട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് pregnancy എന്ന് പറയുന്നത് it's a period of a roller coaster ride. In terms of hormones, endocrinology കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും there are many endocrine disorders which manifest for the first time during pregnancy. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് തൈറോയിഡ് തന്നെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്. I am not going in detail in each of this, but I am just trying to tell the most common questions patients come up with. First, diabetes in pregnancy. Diabetes എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രമേഹം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഡയബറ്റീസ്, എന്താണ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ്, എന്താണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്? ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ? ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 to 28 വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആദ്യമായി പ്രമേഹം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കാണപ്പെടുന്നു, അതാണ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ്. എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് വരുമോ? ഇതൊരു നോർമൽ കാര്യമാണോ? അല്ല, ഇത് അബ്നോർമൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അല്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസ് വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. So many factors determines diabetes. Just like that, gestational diabetes usually കാണുന്നത് maybe families diabetes ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു obese phenotype, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു polycystic ovary disease ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ.
ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതലായി ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പീരിയഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആ സമയത്ത് വരുന്ന ചില ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം, വിച്ച് ആർ ഡയബറ്റോജനിക് ഹോർമോൺസ്. അത് കാരണം അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ക്രോസസ് ദ ബോർഡർ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് 12 വീക്സിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അത് technically speaking it is type 2 diabetes, which you got to know for the first time in pregnancy because you did a blood check that time. You were already diabetic, you didn't know. അതാണ് type 2 diabetes. ഇനി പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ചെയ്യുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. That how it affects depends on the level of your blood glucose level, the level of control. എത്ര നാൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഹൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്തു, at what age of this, what time in gestation you detected to have a high blood glucose level. For example, first trimester, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റിസ്, a diabetic patient who became pregnant, അതായത് ഫസ്റ്റ് 12 വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഷുഗർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഹയർ റിസ്ക് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന അനോമലീസ്, ഹാർട്ട് ഡിഫക്ട്സ്, ലിംബ് ഡിഫക്ട്സ്, സേക്രൽ എജെനസിസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അനോമലീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഈ സമയത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ബേബിയുടെ ഓർഗനോജെനസിസ് നടക്കുന്ന സമയം അതായതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയം ഈ പറയുന്ന ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കാം ബേബിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബേബിയുടെ ബേബിയുടെ സൈസ്, മാക്രോസോമിയ, പോളിഹൈഡ്രാമിയോസ്, വെള്ളം കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിയോനേറ്റൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, നിയോനേറ്റൽ ഹൈപ്പർ ബിൽറൂബിനീമിയ, ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ, ഇതൊക്കെയാണ് ബേബിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ആൻഡ് അഫക്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. ഇനി മൂന്നാമത് ഇതെല്ലാം ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇസ് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ഇനഫ് ഫോർ മൈ GDM? ഡോക്ടർ ഡയറ്റിൽ നിർത്തിയാൽ പോരെ? ഡയറ്റിൽ നിർത്തിയാൽ പോരാ എന്നോ ഡയറ്റിൽ നിർത്തിയാൽ മതിയെന്നോ ഉള്ളത് എന്റെ തീരുമാനമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെയും തീരുമാനമല്ല. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഷുഗർ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ആർബിട്രറി സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ GPT ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡയബറ്റീസ് GDM ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് 92, 1 hour 180, second hour 153. Suppose the patient comes with a sugar, fasting sugar 76, പക്ഷേ after food sugar 1 hour after food value 182. Definitely you can do diet control, because our diet control, you reduce your carbohydrates in your diet, it's definitely going to bring down the after food sugar. But if somebody comes to you with a fasting sugar of 150, there is what diet can do for such category of patients വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അവരുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ തന്നെ ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ that's what I want to stress, that diet or insulin depends on your sugar and how well you want to control your sugar and take care of your baby. പിന്നെ ഇൻസുലിൻ നെസസറി, ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയും. ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഈ പണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സിറിഞ്ചും നീഡിലുള്ള ഇൻസുലിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പോ പെന്നില് ഈസി ടു യൂസ്, ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. there are people who start taking insulin with so much of apprehension. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് even years after delivery, many mothers tell, I will continue to take insulin because it's most convenient. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എങ്കിലും ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഇൻസുലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതില്ലാതെ പറ്റുമോ, ഇതില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ, ടാബ്ലറ്റ്സ് പറ്റുമോ എന്ന്. അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് പോകാൻ പറ്റൂ. അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ 2021 എടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണുന്നത് ഇൻസുലിൻ is the preferred medication for treating hyperglycemia in gestational diabetes. Metformin and glyburide should not be used as first line agents എന്ന് തന്നെയാണ്.
and other oral and non-insulin injectable agents lack long-term safety data. So what is the best? So that's what we try to give to our patients. And in pregnancy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ safety ആണ് most important. Inconvenience all comes later. അല്ലേ? പിന്നെ ഉള്ളത് once diagnosed with diabetes, how to follow up. ടെലികൺസൾട്ടേഷൻ മതിയോ അതോ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടെലികൺസൾട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത്. ടെലികൺസൾട്ടേഷൻ മതിയോ അതോ ഞാൻ നേരിട്ട് വരണോ? ഒരു പരിധി വരെ ഫോളോ അപ്പ്, as I said, they should be on regular follow up. They should check their blood glucose levels at home with the blood glucose monitoring at home. അത് minimum 4 readings എങ്കിലും ചെയ്യണം. Fasting 1 hour after breakfast, 1 hour after lunch, 1 hour after dinner. ഇതാണ് മിനിമം. ശരിക്കും ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്ന 7 point SMBG, അതായത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എവറി മീൽ, അതായത് 6 റീഡിങ്സ് പ്ലസ് 3 AM റീഡിംഗ് ആണ്. അത്രയും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഇത്രയും റീഡിങ്സ് നോക്കണം. അതൊരു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡയറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയറി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഈസി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, ടൈട്രേറ്റ് ദ ഇൻസുലിൻ ഡോസ് ഒക്കെ. ഈ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം, കോവിഡ് പോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ അങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ഐ വുഡ് സേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിലെങ്കിലും once a month വിസിറ്റ് എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം. Because there are so many things which we can't tell over phone, especially dose adjustment, ഇൻസുലിൻ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോണിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി എത്ര അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്നുള്ളതും അതൊരു മിസ്റ്റേക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഒരു വിസിറ്റ് വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇൻസുലിൻ ടെക്നിക്ക്, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ, നന്നായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് മാൻഡേറ്ററി ടു ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് വിസിറ്റ്. ഇനി ഉള്ളൊരു ചോദ്യം, വിൽ മൈ ഡയബറ്റിസ് ഗെറ്റ് ക്യൂർഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് യു ഹാവ്, ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഓർ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്, you are diabetic, you were diabetic before pregnancy which you didn't know, so you might be continuing to be diabetic post delivery, maybe not as high as your sugars during pregnancy, but still you'll be continuing to be diabetic. But gestational diabetes anengil 90% chance it will get resolved with delivery, but 10% of them can continue to be diabetic. There is I had diabetes during pregnancy. What is the chance of my baby to have diabetes? ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിക്ക പേഷ്യൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവോ. The type of diabetes most of them think or assume their kid might have illa. Type 1 diabetes illa. Type 1 diabetes ന്റെ risk same as in general population ആണ്. പക്ഷെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട്. എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോഴല്ല. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് വന്നതിന്റെ കാരണം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഒബീസിറ്റി, അങ്ങനെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ, അതേപോലെ ഒരു ജനറ്റിക്സ് ബേബിക്കും ഉണ്ട്. വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് വരാം 30-35 വയസ്സിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോളും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി, ഇൻസുലിൻ ആണോ ഓറൽ ആന്റി ഡയബറ്റിക്സ് ആണോ? വളരെ മോശം ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻസുലിൻ തുടരാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ വി സ്റ്റോപ്പ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് സീ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് മൂവിങ്. If it's completely normal, they are off treatment, no matter insulin or oral antidiabetics, none of them are initiated. But blood glucose levels high ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ choice of medicines depend on the level of the severity of blood glucose levels. High ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരാം. പക്ഷേ ഓറൽ ആന്റിഡയബറ്റിക്സിന്റെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. മൈൽഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോർമിൻ, അങ്ങനെ ടൈം ടെസ്റ്റഡ് മെഡിസിൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക്. ഇനി കമ്മിങ് ടു തൈറോയിഡിലെ തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് അഥവാ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് അഥവാ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തൈറോയിഡ് കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് തൈറോടോക്സിക്കോസിസ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന യൂഷ്വലി 2 റീസൺസ് ആണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റേഷണൽ തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് വേഴ്സസ് ശരിക്കുമുള്ള ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം.
ജസ്റ്റേഷണൽ തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന ഹോർമോൺ, അതായത് ബീറ്റ HCGയുടെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ, ദാറ്റ്സ് ഇൻ ഏർലി ഫസ്റ്റ് trimester of pregnancy when there is a high beta HCG level, it can cause a TSH like effect in the body. അങ്ങനെ T3 T4 തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കൂടാ, TSH കുറഞ്ഞിരിക്കാം. ഇതൊരു ടെമ്പററി ഫിനോമിനൺ ആണ്. HCG ലെവൽ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം നോർമൽ. ഇറ്റ് ഡസന്റ് നീഡ് എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ്. പക്ഷേ ശരിക്കുമുള്ള ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അതിന് ടാബ്ലറ്റ്സ് വെച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കാരണം ഒരു ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് ആണ്. ആന്റിബോഡി ഫീറ്റസിലേക്കും ബേബിയിലേക്കും വന്ന് ബേബിക്കും ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് വരാം, ഗോയിറ്റർ വരാം, പാൽപിറ്റേഷൻസ്, ഇറഗുലർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് വരാം. ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ശരിക്കുമുള്ള ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. വൈ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ശരിക്കുമുള്ള ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ബേബിയെ എഫക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ജസ്റ്റേഷണൽ തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റേയും ആവശ്യമില്ല. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലാണ്. 2 ടൈപ്പ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൊപ്പൈൽ തയോറസിൽ എന്ന് പറയുന്നതും നിയോമെർക്കസോൾ എന്ന് പറയുന്നതും. സാധാരണ നമ്മൾ നോൺ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കുന്ന നിയോമെർക്കസോൾ ആണ്. പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ഫീമെയിൽസിന്, സപ്പോസ് ആ പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഒരു തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്, പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിൽ, പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക, അത് PTUയിലോട്ട് മാറ്റുക. നിയോമെർക്കസോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിൽ നിന്ന് PTU എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ PTU ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. അതിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഈക്വലന്റ് ഡോസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക T3 T4ന്റെ ബേസിസിൽ. അത് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഫോളോ അപ്പിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ആ T3 T4 നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വൺസ് if this is an antibody related disease, അപ്പൊ ഏത് ആന്റിബോഡി റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് അടങ്ങും, അത് കുറച്ചും കൂടെ താഴും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ തൈറോയിഡിന് പ്രശ്നമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അടങ്ങും. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിലെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എക്സാസർബേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മേ ബി ദേ നീഡ് ടു ഹൈക്ക് അപ്പ് ദ ഡോസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ പോകും, മൈറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ നീഡ് ടാബ്ലറ്റ്. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറിയിൽ ദേ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ഫോളോ അപ്പ് ഫോർ ദ റീസൺ ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം അപ്പ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഡോസ്. അതാണ് ഡു ഐ നീഡ് ഫോളോ അപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി. ഇനി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡർ. ഐ തിങ്ക് മെനി ഓഫ് us would be hypothyroid. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് ഒന്നുകിൽ പ്രീ എക്സിസ്റ്റന്റ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ഓൾറെഡി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് ആണ്, യൂതെറോക്സ്, വെൽട്രോക്സിൻ, ഇങ്ങനെ തൈറോയിഡിന്റെ വേരിയസ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൈറോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാവാം, TSH ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ്. പ്രീ എക്സിസ്റ്റന്റ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് ആണ്, മരുന്നുകളിലാണ്. പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ TSH ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിലാണോ എന്ന് നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. എന്താ തന്നെയാലും പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും TSH നോക്കണം, ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് always chance. Why should I be treated? Because if untreated there is chance of miscarriages. It affects the cognitive development of the baby, and to prevent all these we should keep it under control. New onset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നേരത്തെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ആദ്യമായി പ്രഗ്നൻസിയിൽ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തൈറോയിഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വാട്ട് എവർ ബി ദ വാല്യൂ, അത് മൈറ്റ് ബി ഹൈ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആക്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, see the doctor, take the tablets and make it normal. അതാണ് ടാർഗറ്റ്. കട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് തെറപ്പി, അതായത് ചിലരെ TSH നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നോർമൽ റേഞ്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോർമൽ ആണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ആ കാണുന്ന നോർമൽ റേഞ്ച് നോൺ പ്രഗ്നന്റ് ഫീമെയിൽസിനുള്ളതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആ കട്ട് ഓഫിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ആണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് തെറപ്പി ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ്. പ്രോഗ്നോസിസ്, ഈ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ഒരു
ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ, അത് ഒരു പ്രോബ്ലംസും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല. That's all from me. Thank you. സമയം കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എൻഡോക്രൈനോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് വളരെ താങ്ക് യു.